سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. یہ دنیا فانی ہے، چند سال اس دنیا میں رہنا ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے آگے چلے جانا ہے. یہ دنیا فانی ہے، چند سال اس میں رہنا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے آگے چلے جانا ہے. اس میں کچھ وقت قبر کا ہے، عالم برزخ کا ہے، اور واللہ عالم کیسا وقت کہاں گزار کے ہمیں روز محشر اکٹھا کیا جائے گا اور پھر آگے جو اللہ اپنے کرم سے فیصلہ فرمائے گا، حضور کی شفاعت سے جو فیصلہ ہوگا، پھر وہاں پہ ہمیں مقام دیا جائے گا. ایمان اور یقین یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ فیصلے امت مسلمہ کے حق میں ہوں گے، فائدے میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ بڑا کریم رب ہے. لیکن یہ جو زندگی کا جو وقت ہے، یہ جو ٹائم ہم نے دنیا میں رہنا ہے، ہمیں یہ کیسے گزارنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں بہت ساری فکر کرنی ہے. خاص طور پر ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں. یہ تو ہم نے بات بہت بار سیکھی، تعلیمات ہوئی کہ بھئی کون سے ایسے عمل کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. چلے آج اس موضوع پر بھی بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے عمل ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کی ناراضگی کا جو سبب بنتی ہیں چیزیں وہ کیا ہیں؟ ان میں سے کچھ آج ہم ڈسکس کریں گے، کچھ آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ ان چیزوں سے بچا جائے. کوشش اس لیے لفظ استعمال کیا کیونکہ توفیق اللہ کے پاس ہے. ہمارے پاس کوشش ہے، جستجو ہے، رجوع ہے، کوشش کرنی ہے، ایفرٹ ڈالنے ہم نے. باقی جسے اللہ چاہے گا اپنے کرم سے بچا لے گا، جسے اللہ چاہے گا اسے ہمت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، توفیق بھی دے گا، وہ بچ بھی جائے گا. لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے. نظر آئے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، نظر آئے کہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، نظر آئے کہ ہم اپنے نفس سے اور شیطان سے لڑ رہے ہیں اس بات پر کہ ہم نے برائی نہیں کرنی، ہم نے بری حرکتیں نہیں کرنی، ہمیں برائیوں سے، گناہوں سے بچنا ہے. اچھا، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کبیرہ ترین گناہ ہے شرک کرنا. سب سے پہلی یہ بات نوٹ کر لیں، جانے میں بھی اور انجانے میں بھی، سوچ سمجھ کر بھی، ہوش میں بھی اور غصے اور غضب کی حالت میں بھی، نوٹ کر لیں کبھی بھی شرک نہیں کرنا، کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں سارے گناہ، ساری غلطیاں معاف کر دوں گا لیکن شرک کرنا معاف نہیں کروں گا. اگر کسی نے میرا کوئی شریک ٹھہرایا، کسی اور کی عبادت کی، کسی اور کو رب مانا، کسی اور کی پوجا کی، جس نے شرک کیا، میں اسے نہیں معاف کروں گا. تو اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ جانے میں بھی انجانے میں بھی، غلطی سے بھی ہمارے منہ سے کوئی ایسے شرکیہ الفاظ یا کفریہ الفاظ یا ایسے کوئی شرک والے عمل ہم سے سرزد نہ ہوں جس سے ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں. بہت زیادہ اس پر خاص توجہ رکھنی ہے اس بات پر کہ ہم سے شرک نہ ہو جائے. پھر اور بہت ساری جہاں باتیں ہیں وہاں پہ چند گزارشات ہیں. نافرمان نہیں ہونا، بے ادب نہیں ہونا. نافرمان کس کا؟ رب کا.
नाफरमान किसका? उसके प्यारे नबी हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान नहीं होना। नाफरमान किसका? असहाबा का, पीराने कबार का, आइम्मा का, जो शरीयत के इमाम हैं उनका, जो हमारे मशाइख असातिज़ा हैं, वालिदैन हैं, उनका नाफरमान नहीं होना। जो बेअदब और नाफरमान लोग होते हैं उनके भी अमाल गारिक हो जाते हैं, उनको खबर भी नहीं होती। वो एक तरफ तो नेकी कर रहे होते हैं, भलाई कर रहे होते हैं, नेकोकारी में लगे होते हैं, लेकिन नाफरमानी की वजह से, बेअदबी की वजह से, गुस्ताखियों की वजह से उनके अमाल गारत हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। लिहाजा नाफरमान नहीं होना किसी का। भाई फलां शेख साहब, फलां पीर साहब आए, उन्होंने जनाब ये हरकत की, ये बात की, उनकी वो हरकत, वो बात मुझे पसंद नहीं आई, मुझे समझ नहीं आई, मुझे मेरे हलक से नीचे नहीं उतरी, कड़वी गोली थी, तो चुप कर जाएं। लेकिन नाफरमानी करना, बेअदबी करना और उस बात को जगह जगह उछाल के उसकी तजलील करना मना है। माँ बाप की कोई बात पसंद नहीं आई, असातिज़ा की कोई बात पसंद नहीं आई, उनको जगह जगह बुराइयां देना, बहतान देना नो गुड है। खामोश हो जाएं अगर आपको बात समझ नहीं आई तो। यानी आप किसी का अदब नहीं कर सकते, आप किसी की फर्मा बरदारी नहीं कर सकते, तो नाफरमानी भी ना करें, बेअदबी भी ना करें। हाँ, उसने कोई खुल्लम खुल्ला शरीयत की खिलाफ वर्जी कर दी, यस, ये बुरी बात है, ये खिलाफ कानून है। कानून किसका? अल्लाह और उसके प्यारे नबी, आपके और मेरे आका और मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नाफरमानी नहीं करनी, बेअदबी किसी की नहीं करनी, खास तौर से वालिदैन की। वालिदैन कैसे ही हों, वो नमाजी हैं, वो बेनमाजी हैं, वो दीनदार हैं, वो दुनियादार हैं, वो गरीब हैं, वो अमीर हैं, कैसे ही वालिदैन हों, औलाद के लिए मोतबर हैं। यहाँ तक के पहले वक्तों में जो कुछ हुआ, मैं थोड़ा सा इशारतन वो भी बता दूं कि वालिदैन मुशरिकीन में से होते थे और औलाद आगे मुसलमान हो गई, ईमान वाले हो गए, तब भी औलाद को हुक्म था कि अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करना, उनकी खिदमत करना, उनका अदब करना। हाँ, अगर वो कोई ऐसी बात कहें, कोई ऐसा अमल करने का हुक्म दें जो अल्लाह और उसके रसूल की बताए हुए रास्ते या शरीयत के खिलाफ हो, हाँ, तो उससे बाज आ जाएं, वो ना करना। अदरवाइज माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप का अदब करना, चाहे वो किसी भी हालत में हो, कोई भी हो, तो माँ बाप की फरमाबरदारी बहुत जरूरी है कि आप अपने माँ बाप के फरमाबरदार हों, माँ बाप के खिदमत गुजार हों, माँ बाप के बाअदब औलाद हों आप। फिर बहुत सारी और बातें आ जाती हैं दीनी एतबार से। मिसाल के तौर पर भाई दीन सीखना, ये नहीं करना कि मैं बेदीन रह जाऊं, जाहिल रह जाऊं। कम अज कम इतना ज़रूर सीखें जिससे दुनिया में रहना और ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाए। बेनमाजी नहीं बनना, कोशिश करें नमाज पढ़ें। झूठ नहीं बोलना, कोशिश करें सच बोलें। किसी यतीम, किसी बेवा का, किसी हकदार का हक नहीं मारना। आपका कोई स्टाफ हो, मुलाजिम हो, कोई पार्टनर हो, उसका हक नहीं मारना, उसकी मजदूरी नहीं खा जानी। ये चंद दिनों की, चंद महीनों की, चंद सालों की जिंदगी है बाबा। इसमें बुरे काम करके हम उस जिंदगी को खराब कर लेते हैं जो इसके बाद आने वाली है। हमें कौन अक्लमंद कहेगा?
کہ ہم نے یہ 50 سال کی 60 سال کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، آرام و آسائش پانے کے لیے ہم نے وہ زندگی خراب کر لی جو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سالوں پر مشتمل ہے، انفینٹی ایئرز کے لیے ہے، جس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی اور میری عقل اور گنتی جہاں ختم ہو جاتی ہے وہ زندگی وہاں تک ہے۔ ہم اپنے رب کو، اپنے کریٹر کو، اپنے معبود کو ناراض کر لیں، کیوں جی؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں جی، جھوٹ بول کے مال کما رہا ہوں، کم تول کر پیسہ کما رہا ہوں، کسی کا حق مار کے امیر بن گیا ہوں۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں ناحق نہیں کرنا، عجب تکبر نہیں کرنا۔ تکبر بہت بری چیز ہے۔ جس طرح شرک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح تکبر بھی بہت بری چیز ہے۔ تکبر نہیں کرنا۔ تکبر کی بھی بہت ساری آگے شاخیں ہیں، برانچیں ہیں۔ ایک تکبر ہے علم کا بھی، کہ کسی کو علم حاصل ہو جائے اور وہ اس بات پر تکبر کرے کہ ہاں میں بڑا علم والا آدمی ہوں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر وہ دنیا کا علم ہے یا وہ دین کا علم ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے تو اکڑ اکڑ کے پھرے کہ جی میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو سائنٹسٹ ہوں، میں تو جناب سولیسیٹر ہوں، میں نے لا پڑھا ہوا ہے۔ نہیں میرے بھائی، کسی بھی علم پر تکبر نہیں کرنا۔ اجی میں تو جناب عالم دین ہوں، میں تو مفتی ہوں، میں تو حافظ قرآن، اس بات پر تکبر آ جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، نفس کی چال بازیوں کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ عالم دین ہو گیا تو اس میں اب تکبر نہیں آ سکتا، نہیں آ جاتا ہے۔ انسان کہیں نہ کہیں بہک جاتا ہے۔ لہذا تکبر نہیں کرنا۔ آپ کی باتوں سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے کسی سے میل ملاقات سے تکبر کی بو نہیں آنی چاہیے کہ جی یہ بندہ، یہ عالم دین، یہ مفتی، یہ پیر، یہ تو متکبر ہے، تکبر کرتا ہے۔ توبہ توبہ، عاجزی ہو آپ کے اندر، انکساری ہو آپ کے اندر، تکبر نہیں کرنا۔ ہوا ہرس نہیں ہونے چاہیے، ناشکری نہیں کرنا، شکر گزاری کرنا۔ جتنا بھی اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے شکر گزاری کرنا، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے۔ میں نے کسی دانا آدمی کو ایک بار کہتے ہوئے سنا، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ خوش نصیب کون ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا جی جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس فیملی اچھی ہو، بیوی بچے ہوں۔ اس اللہ کے ولی نے خود ہی جواب دیا، اس نے کہا نہیں، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو گیا، یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرما رکھا ہے اس میں وہ خوش ہو گیا، شکر گزاری کرنے لگ گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ اللہ پاک نے جو بھی عطا فرمایا ہوتا ہے اللہ اس میں خیر اور برکت فرما دیتا ہے۔ جب خیر اور برکت آتی ہے تو پھر تھوڑا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پر شکر گزاری کرنا، ناشکری نہیں کرنا، صبر کرنا، بے صبرے نہیں بن جانا، اور اچھے اخلاص، جو آپ کے اخلاص ہیں وہ بہت اچھے ہوں۔ بیمار آئے تو آپ اس کے ساتھ ایسے تیمارداری کریں کہ اسے لگے کہ یار میری آدھی تکلیف بیماری تو ٹھیک ہو گئی، یار یہ جو بندہ آیا تھا، یہ جو صوفی صاحب آئے تھے، یہ جو حضرت صاحب آئے، کمال ہے یار، میری تو طبیعت ہی خوش ہوگی۔ اس طرح سے میری تیمارداری تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ کسی کے گھر مہمان جائیں تو اس طرح جائیں کہ میزبان وش کرے کہ اچھا بھی یہ کبھی میرے گھر دوبارہ مہمان بن کر آئے۔ کوئی آپ کے گھر مہمان آ جائے تو آپ کا اخلاص اتنا اچھا ہو، آپ کے چہرے سے اس کو ویلکم اتنا نظر آ رہا ہو، اتنی خوشی ہو رہی ہو کہ وہ وش کرے کہ اچھا بھی مجھے کبھی اپنے گھر وہ دوبارہ دعوت پہ بلائیں۔ بچے ہیں بہت بعض اوقات اوٹ پٹانگ بول دیتے ہیں،
عقل سے باہر جو باتیں ہوتی ہیں بے عقلی والی وہ کر جاتے ہیں. آپ کے اندر ہمبلنس اتنی ہو, آپ اتنی شفقت سے ان کے ساتھ بات کریں, ان کی بات کو پوری اٹینشن کے ساتھ سنیں. یہ بھی پرابلم ہے, ہم اپنے بچوں کی بات ہی نہیں سنتے. ہم سوچتے ہیں بیوقوف ہے, یہ ایسے ہی کوٹ ٹانگ باتیں کرے گا. ٹائم ہی نہیں دیتے ان کو, ان کی سنتے ہی نہیں. سو ٹرائی ٹو بی اے گڈ لسنر. بزرگوں کی باتیں نہیں ہم سنتے, اور نہیں انہوں نے ایسے ہی کوئی کام کی بات نہیں, مجھے جلدی ہے, میں نے کام پہ جانا ہے. سنا کریں بزرگوں کی باتیں سنا کریں. رشتہ دار کوئی آ جائے اپنی کوئی حاجت لے کے, کوئی پریشانی لے کے, سن لیں. اگر آپ مدد کر سکتے ہیں اچھی بات ہے, نہیں مدد کر سکتے معذرت کر لیں, معافی مانگ لیں. بچے ہیں, ٹینشن مانگ رہے ہیں, ٹینشن دیں ان کو. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے. ان سے بچا کریں, ان سے بچتے رہیں. پھر کیا ہوگا, جو نیکوکاری آپ کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جب آپ کوئی نافرمانیاں ساتھ کرتے ہیں تو وہ جو نیکیاں آپ کمائی کر رہے ہیں ایک طرف, وہ دوسری طرف ضائع ہوتی جا رہی ہوتی ہیں. آپ نے تھوڑی نیکیاں کی, تھوڑے نیک عمل کیے, تھوڑا صدقہ خیرات کیا, تھوڑی عبادت کی, لیکن ضائع نہیں ہوئی. تو کیا ہوگا, وہ جو تھوڑی سی عبادت ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدے مند نافع ہو جائے گی. وہ جو تھوڑا سا علم آپ نے سیکھا ہوگا وہ بھی نافع ہو جائے گا. وہ جو تھوڑی سی عبادت, صدقات, خیرات کچھ بھی آپ نے کیا ہوگا وہ نافع ہو جائے گا, وہ فائدے مند ہو جائے گا. لیکن میں نے بہت جناب عمرے کیے, میں نے حج کیے, لیکن ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی غلط باتیں ہوتی رہی مجھ سے, گناہ ہوتے رہے مجھ سے. کسی کا میں نے حق مار لیا, کسی کا میں نے زیادتی کر دی, کسی کی دل آزاری کی, کہیں جھوٹ بول دیا, کہیں دھوکہ دے دیا, کہیں میں نے تکبر والی بات کر دی, تو وہ جو بہت ساری کمائی ہے وہ ضائع ہونے کے چانس ہیں. لہذا عمل کوشش کریں نیکوکاری پرہیزگاری کے, لیکن اس سے زیادہ کوشش کریں کمائی کے ضائع ہونے سے اس کو بچائیں. اور کمائی کے ضائع ہونے سے کیسے بچانا ہے, یہ جو چند باتیں, چند چیزیں میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, ان پر غور کریں, ان کو سمجھیں, ان کو ریکٹیفائی کریں, آئیڈینٹیفائی کریں, پھر ان کو پکڑ لیں کہ نہیں بھئی یہ نہیں میں نے کرنا, اس بات کا میں نے خاص خیال رکھنا. اپنا خود ہی محاسبہ کریں کہ ہاں بھئی یہ میرے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں, میں نے ان سے بچنا. کوئی بری عادت ہے آپ کو, کوئی بری علت ہے آپ کو کسی بھی چیز کی, کسی بھی چیز کی, اس بری علت کو چھوڑیں. اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے میری مدد عطا فرما. اللہ میں بڑا کمزور ہوں, مجھے ہمت دے, طاقت دے, توفیق دے, تاکہ یہ جو مجھے بری عادت ہے, بری علت ہے, یہ میری چھوٹ جائے. جب آپ اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے انشاءاللہ ضرور مدد آئے گی, سونر اور لیٹر ضرور مدد آئے گی, ضرور توفیق آئے گی. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بہت سارے لوگ سموکنگ کرتے ہیں, سگریٹ نوشی کرتے ہیں, کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ ہاتھوں سے, منہ سے اسمیل آتی ہے, دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں, پھیپھڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں, صحت بھی خراب ہو جاتی ہے, ہارٹ کی بھی کمزوری ہو جاتی ہے. تو جب یہ کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہے, ہم اپنی ہیلتھ کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں, اپنے دین کو بھی, روحانیت کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں, تو چھوڑ دیں. نہیں جی چھوٹ نہیں رہی, میں بڑی کوشش کرتا ہوں, تو اللہ سے مدد مانگیں. جب آپ جستجو ہی نہیں کریں گے, جب آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہی نہیں کریں گے, جب اللہ سے طاقت و توفیق ہی نہیں مانگیں گے, تو کیسے چھوٹ جائے گی؟ بھائی سالوں سال ہو گئے ہیں, زندگی گزر گئی پیتے ہوئے سگریٹ, اب کیسے چھوٹے گا؟ اب اللہ کی مدد سے, اللہ کے کرم سے چھوٹے گا. تو جب اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے بار بار, انشاءاللہ تعالی ہمت آئے گی, طاقت آئے گی, توفیق آئے گی. بھئی میں 2 پیکٹ روز پیتا ہوں, پھر 1.5 پیکٹ پہ آ جائیں گے, پھر آپ 1 پیکٹ پہ آ جائیں گے, پھر اور آدھا ہو جائے گا, پھر اور کم ہو جائے گا, پھر اور کم ہو جائے گا. ہائی آہستہ 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 انشاءاللہ یہ علت, یہ بری عادت, یہ بیڈ ہیبٹ چھوٹ جائے گی. تو کوشش کرنے سے, رجوع کرنے سے, اللہ کی بارگاہ سے مدد مانگنے سے, یہ ساری برائیاں, میں نے سگریٹ تو ایسے ایگزامپل دی ہے نا, اس کے علاوہ بھی کوئی عیب ہے, کوئی میرے اندر کوئی بری خصلت ہے,
बुरी आदत है, मेरी मेरी फितरत में कोई बुराई है। लोग कहते हैं कि भाई ये गलत है, छोड़ दो। चलो मुझे वो बुरी नहीं लगती, गलत नहीं लगती, लेकिन फिर भी उलमा उसको गलत कहते हैं, मशाइख उसको बुरा कहते हैं। चलो उसके लिए छोड़ने की कोशिश करते हैं। जब कोशिश करेंगे, रुजू करेंगे, जुस्तजू करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो बुरी आदत, वो बुरी इल्लत, वो बुरी फितरत आपसे दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, कि ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, और ये दुनिया मकाफात अमल है। जो आप करेंगे प्रैक्टिस, उसका आपको फ़ायदा होगा। जो नेकोकारी परहेजगारी आप सीखेंगे, उसका आपको फ़ायदा होगा। जो बुराइयां यहाँ छोड़ देंगे, इंशाल्लाह उसका आपको फ़ायदा होगा। थोड़े से अमल भी किए होंगे, आपके नामा अमाल में महफूज रहेंगे। बड़े अमल करके कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं, नेकियां ज़ाया कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेकियां बर्बाद हो रही हैं, तो फिर वो बड़े बड़े अमल भी, बड़े बड़े ख़जाने भी, बड़े बड़े खाते जो नेकियों के हैं, वो भी खाली हो जाते हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली अला या रब्बे जुल जलाल मालिकुल कुद्दूस। तेरे नाम मुबारक का जिक्र किया है, तेरी और तेरे महबूब की बात की है, दीन इस्लाम की बात की है। जाने में अनजाने में हम सब से, मुझसे भी और मेरे साथियों से भी, कोई ज़ुबान से आड़े टेढ़े अल्फाज निकल गए हों, नाजेबा अल्फाज निकल गए हों, अल्लाह हम तौबा करते हैं, हम रुजू करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। आज तक जिंदगी में हमसे जाने अनजाने में कोई गुनाह सरजद हो गया हो, अपने करम से माफ फरमा दे। उस गुनाह की माफी दे दे जिसको हम जानते हैं, और उसकी भी माफी अता फरमा दे जिसकी हमें खबर भी नहीं है। जो हमने छुप कर किए वो भी माफ फरमा दे, जो हमने सरेआम किए वो भी माफ फरमा दे। जिसका कोई गवाह मौजूद है वो भी माफ फरमा दे, जिसका कोई गवाह मौजूद नहीं, सिर्फ तू जानता है, अल्लाह वो भी माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे आबाओ जदाद के, हमारी औलादों के, आने वाली नस्लों के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह हम रुजू करते हैं, तेरे महबूब का वसीला पेश करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा ले, हमारी तौबा कबूल फरमा ले, हमें माफी आम फरमा दे। अल्लाह हमें दीन हक पर इस्तकामत अता फरमा। जो सही काम हैं जिनसे तेरी और तेरे महबूब की रजा और खुशी हासिल होती हो, अल्लाह उन कामों के करने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमा। जो बुरे काम हैं, बुराई से, गंदगी से, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। बेशक नेकी करने की तौफीक और बुराई से बचने की ताकत नहीं, मगर अल्लाह जिसे तू दे, जिसे तू तौफीक बख्श दे। अल्लाह तेरी बारगाह से तौफीक मांगते हैं, हमें हिम्मत, ताकत, तौफीक दे कि हम दुनिया में जितना भी वक्त है तेरी रजा और खुशी के लिए जिए। ऐसा करम अता फरमा। क़याम रुकू और सजदे करते गुजर जाए टाइम, अल्लाह ऐसा करम अता फरमा। तेरे महबूब पर दरूद पढ़ते हुए हमारा वक्त गुजर जाए, अल्लाह ऐसा करम अता फरमा। तेरी और तेरे महबूब की अतात करना चाहते हैं, अल्लाह हमें हिम्मत, ताकत, तौफीक और समझ बूझ अता फरमा। अल्लाह जितने भी मेरे हाजरीन, नाजरीन, जितने भी साथी लाइव सुन रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग की शक्ल में सुन रहे हैं, अल्लाह हम सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। हमारे जाहिर व बातिन में जो भी दुख, तकलीफें, बीमारियां, मुसीबतें, बलाएं हैं, अपनी शान करीमी से दूर फरमा दे। जो तंग दस्तियां हैं दूर फरमा दे। जो जाहिर व बातिन में दुख, तकलीफें, बीमारियां, मुसीबतें, बलाएं हैं, परेशानियां हैं, अपने करम से दूर फरमा दे। जो भी रजील ताकतें, नेगेटिव फोर्सेस, जादू टूने वार हैं, सब रद्द फरमा दे। खुसूसन जो उम्मत मुसलमा में कोई बीमार है, मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जहां कहीं भी दुनिया के किसी कोने में, तमाम उम्मत मुसलमा के लोगों को अल्लाह शिफा अता फरमा, शिफाए कुल्ली, सेहत कामिला आजला अता फरमा। अल्लाह बिल खसूस उम्मत मुसलमा के लिए और बिल अमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। ये जो इस्तराब, बेचैनी,
अफरा तफरी, खौफ व हिरास फैला हुआ है, अल्लाह हमें इससे बचाना, हमें दज्जाल के फितने से बचाना, अल्लाह हमें दज्जाल के शर से बचाना, नफ्स की चालबाजियों से बचाना, और या अल्लाह शैतान की वहशत से, उसकी हलाकतों से हमें बचाना। अल्लाह तेरे करम से मुमकिन है, हम तो बड़े कमजोर हैं, कुछ इल्म नहीं हमारे पास, कोई किरदार नहीं, कोई अमल नहीं, कुछ भी नहीं कि किस चीज का मान करें। बस तू हमारा रब है, यही हमारा मान है। अल्लाह हमारा मान रख लेना। अल्लाह हमने तेरी ही इबादत की, तुझी से मांगते हैं, हम पर अपना करम अता फरमा। हम किसी को तेरा शरीक नहीं ठहराते, किसी को तेरा शरीक नहीं ठहराते। अल्लाह हम पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। तेरे महबूब के हम उम्मती हैं, अपने महबूब के सदके वसीले से हम पर करम अता फरमा। हमारी औलादों नस्लों पर अपना करम अता फरमा। हमारे घरों में, कारोबार में खैर और बरकत अता फरमा। तस्लीम और रजा अता फरमा। इत्मीनान और चैन अता फरमा। खुशियां और खुशहालियां अता फरमा। या अल्लाह हम सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमाते हुए हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा, दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों पर पर्दा पोशी फरमा, हम पर रहम फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलादें अता फरमा। जिनकी औलाद हैं अल्लाह उनको, उनकी औलादों को हदायत वाला बना दे, वो औलादें हम सब के लिए आंखों की ठंडक बन जाएं। अल्लाह हम पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा, वो हम हमारे लिए सदका जारिया बन जाएं, ऐसा करम अता फरमा। जिस किसी को कोई कोर्ट कचहरी का, कोई इमिग्रेशन का मामला है, अल्लाह अपने खजाना गैब से मदद अता फरमा दे। या अल्लाह किसी को कोई बुरी आदत है, बुरी हैबिट है, कोई इल्लत है, कोई बुरी फितरत है, अल्लाह अपने करम से बदल दे। जो आज तालीमात हुई उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बेशक सब तौफीकें तेरे पास हैं। अल्लाह हमें हक और सच पर इस्तकामत अता फरमा। जितनी भी जिंदगी है दीन इस्लाम पर इस्तकामत से गुजरे, ऐसा करम अता फरमा। जब वक्त मौत आए तो कलमे और ईमान के साथ इस दुनिया से चले जाएं, अपने सीनों को तेरे जिक्र से गरमा कर इस दुनिया से चले जाएं। जब जाएं तो अल्लाह तुझे और तेरे महबूब को राजी करके जाएं। जब तेरी बारगाह में पेश हो तो कल्बे सलीम लेकर हाजिर हों, ऐसा करम अता फरमा। या अल्लाह हमें सराते मुस्तकीम पर कारबंद फरमा दे। अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों में शुमार फरमा ले। या अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों में शुमार फरमा ले। हमें दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। जहां जहां भी मेरे साथी बैठे हैं, मौजूद हैं, घरों में, अपने कारोबार में, दुनिया के किसी कोने में, अल्लाह सबसे दीन का काम ले ले। जहां जहां ये रहते हैं, काम करते हैं, वहां वहां इनसे दीन का काम ले ले। तू जानता है कि कैसे दीन का काम लिया जा। तू चाहे तो अबाबीलों से दीन का काम ले लेता है, मकड़ियों से दीन का काम ले लेता है। अल्लाह हम जैसे भी हैं, हम अपने आप को तेरी बारगाह में पेश करते हैं। हमसे दीन का काम ले ले, हमारी औलादों से दीन का काम ले ले, हमारी आने वाली नस्लों से दीन का काम ले ले। दुनिया में आना, दुनिया में रहना, दुनिया से जाना बामकसद हो जाए, ऐसा करम अता फरमा। कामयाबी के साथ इस दुनिया से गुजर जाएं, ऐसा करम अता फरमा। जो साथियों की नेक हाजात हैं, नेक तमन्नाएं हैं, नेक जरूरतें हैं, अपने करम से पूरी फरमा दे। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, लिखा, जिनका हम पर हक है, मेरी तमाम दुआएं या अल्लाह उनके हक में भी कबूल और मकबूल फरमा। जो सफर पर हैं अल्लाह उनका सफर मुबारक फरमा। जो सफर की तैयारी में हैं उनके लिए भी सफर वसीला जफर फरमा दे। जो तेरी बारगाह में, तेरे और तेरे महबूब की बारगाह में हाजिर होना चाहते हैं, उनके लिए नेक असबाब अता फरमा दे। जितने सामीन और नाजरीन इस वक्त हाथ उठाए आमीन कह रहे हैं, अल्लाह हम सब की हाजिरी मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बाअदब हाजिरी नसीब फरमा। नेक एहतमाम, नेक इंतजाम फरमा दे। तेरे करम में कोई कमी तो नहीं है मालिक, तेरे खजाने में कोई कमी तो नहीं है। या अल्लाह तू चाहे तो हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। तेरी और तेरे महबूब की बारगाह में आना चाहते हैं, बाअदब हाजिरी हासिल करना चाहते हैं, कबूल फरमा ले, एहतमाम और इंतजाम फरमा दे, इजाजत फरमा दे। अल्लाह जो आज तक खैर और भलाई की दुआएं मांगी सब पूरी फरमा दे। जो साथियों के दिलों में रह गई वो भी पूरी फरमा दे। या अल्लाह हमारे मुर्शिदों ने जो आज तक दुआएं मांगी वो भी हमारे हक में कबूल फरमा ले। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा।
حضور میاں صاحب مبارک عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما، ان ولیوں کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، ان ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، مالک خیر ہی خیر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب ساتھیوں کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے پھر اسی طرح ذکر کی محفل میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا نگہبان ہو، حامی و ناصر ہو۔ سدا خوش رہیں، آئندہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔